دوستوں، اگر آج کوئی بندہ اپنی صبح کی آغاز اللہ پاک کے ان ناموں سے کر لیتا ہے، اس کی قسمت کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آج میں اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے نماز فجر کے بعد صبح کے وقت کا ایک ایسا خاص عمل لے کر آیا ہوں کہ جو بندہ بھی نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، رب کریم فقیر سے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والوں، نماز فجر کا وقت بڑا ہی بابرکت اور قبولیت کا وقت ہے۔ جو شخص بھی فجر کی نماز کی ادائیگی کرتا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی تمام حاجات کو، التجا کو وسیلہ بنا کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے مانگتا ہے، اللہ پاک اس کی ہر حاجت کو، اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ نماز فجر کے بعد جس گھر میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھا جائے گا، رب کعبہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ ہے ہی نماز فجر کے بعد کا خاص عمل، صبح صادق کے وقت کا خاص وظیفہ ہے۔ جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص وقت میں پڑھا جاتا ہے تو رب کریم سے مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ اللہ والوں، یہ وقت رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، رب کو منانے کا، رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ اللہ والوں، آج کا یہ خاص وظیفہ جو شخص بھی صرف ایک بار پڑھ لے گا، یہ قرآنی آیت کا عمل ہے، الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے، اللہ رب العالمین کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے صبح کے وقت، نماز فجر کے وقت یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ اگر کسی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو جائے تو آپ نے صبح 12 بجے سے پہلے اس وظیفے کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا اپنی 7 نسلوں کے لیے کامیابیاں، خوشحالیاں، رحمتیں، برکتیں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ روزانہ نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں گے تو آپ ہر طرح کی نظر بد سے، حسد سے، جادو جنات سے رب کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ جس گھر میں روزانہ نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر میں نہ ہی غربت آئے گی، نہ تنگ دستیاں آئیں گی، نہ رکاوٹیں آئیں گی، نہ بندشیں آئیں گی، کیونکہ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ، یہ اللہ رب العالمین کے خاص نام، جس میں ایک نام یا وہابو کا بھی ہے، یعنی بہت زیادہ دینے والی ذات۔ اللہ والوں، یہ عظیم نام اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے نہ وہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ وہ اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے، وہ تقدیروں کو سنوال دیتا ہے، وہ آپ کی قسمت کو بنا دیتا ہے، وہ نسلوں کو شاد کر دیتا ہے اور آپ کی عزتوں کو بھی آباد کر دیتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ پریشان بیٹھے ہیں کہ نوکریاں نہیں ہیں، بہت سے لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، بہت سے لوگ دکان پر گاہک نہیں آتے، وہ اس وجہ سے پریشان ہیں، بہت سے لوگ اس وجہ سے بھی پریشان ہیں کہ ہر کام میں، جس کام میں وہ ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام ہوتا نہیں ہے، اور ان کی بات بنی بنائی بگڑ جاتی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، بنے بنائے کام خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، عام طور پر ایسا نظر بد حاسدین کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ آج کل کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آج کل کا دشمن آپ کو حسد سے مارتا ہے، نظر بد سے مارتا ہے، اور طرح طرح کے گندے اعمال یعنی جادو جنات والے معاملات کے ذریعے وہ آپ کو مارنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ اللہ والوں، آج کا یہ خاص عمل یہ اتنا خاص ہے کہ جب بندہ اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے تو رزق کے 300 دروازے کھلوا لیتا ہے۔ نماز فجر کے بعد یا وہابو پڑھنے سے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 300 رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور میرا رب اتنا راستہ ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اور جب آپ
नमाज फजर के बाद या वहाबू के साथ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ते हैं, यानी कि रब करीम का शुक्र अदा करते हैं, तो रब की ज़ात रहमतों बरकतों से झोलियां भर देती है। आपकी जानो माल में बरकत में वुसअतें आ जाती हैं। अल्लाह वालों, रब करीम ना शुक्री करने वाले से रिस्क दौलत कामयाबियां छीन लेता है, और शुक्र करने वाले के साथ रब की ज़ात रहमतों बरकतों वाला रिज़्क और दौलत वाला मामला फरमाती है। शुक्र करने वाले की दुनिया और आखिरत भी आसान हो जाती है। ये वजीफ़ा घर का बच्चा बच्चा पढ़ सकता है, बूढ़ा जवान मर्द औरत हर कोई पढ़ सकता है, अपने हर मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। ये वजीफ़ा किसी ख़ास मकसद के लिए नहीं, ये वजीफ़ा हर मकसद के लिए है। आप अगर बेघर हैं, किराए के मकान पर रहते हैं, आपने रब्बे करीम से मांगना नहीं, अपनी आंखों में आंसू लिए मांगना है, और भिखारी फकीर बनकर रब्बे करीम से मांगिएगा। मेरा रब आपको बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा। बेघर हो, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, मेरा रब अपना ज़ाती मकान अता फरमाएगा। आप बे औलाद हैं, आप बेयार व मददगार हैं, सालों से बे औलादी का खात्मा हो जाएगा। अल्लाह वालों, चंद हजरात को मैंने खुद नमाज फजर के बाद ये वजीफा बताया है। रब्बे करीम ने बे औलादी का खात्मा फरमाया, नरीना औलाद से माला माल फरमाया, और अब उनकी बेटी की ख्वाहिश है। अगर आप में से भी कोई बेटी या बेटा आप लोग कोई भी चाहते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर आपको अता फरमाएगा। एक नन्हा सा ज़रूर अल्लाह पाक मेहमान आपकी गोद में लेकर आ जाएगा। आज अगर कोई मेरा भाई या मेरी बहन सुन रही है जो बे औलाद है, जो ताने सुन सुन के थक चुकी है, डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा कर महंगी महंगी फीसें भर भर के अपने टेस्ट करवा करवा के अपनी हलाल की रकम को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर चुकी है, तो वो इस वीडियो को देखे, इस अमल को करे। इंशाअल्लाह इस अमल को करने के बाद जैसे अलादीन का चिराग उस औरत के हाथ में आ जाएगा, इसको रिज़्क भी बेतहाशा मिलेगा। क्योंकि जब अल्लाह पाक आपको औलाद अता करता है तो वो रिज़्क को भी बढ़ाता है, क्योंकि रिज़्क नहीं बढ़ेगा तो वो उस औलाद का आने का फ़ायदा कैसे, उसका हिस्सा भी तो आपको मिलेगा, उसका रिस्क आपको मिलेगा। तो अल्लाह वालों, कभी भी इस सोच के साथ बच्चों को पैदा मत करने के लिए रोकना कि महंगाई बहुत है, हम बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे। अल्लाह वालों, जैसे तुम पले हो ना, इस तरीके से आपके बच्चे भी पल जाएंगे। बस मैं इतना ही कहूँगा, मैं ज़्यादा बहस में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ये जो है बहुत वसी टॉपिक है, हर बंदा इस पर बहस करने को तैयार रहता है। तो अल्लाह वालों, मैं आपसे क्या कह रहा था कि अगर आप लोग बे औलाद हैं तो भी आप लोग इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अजीज बहुत जल्द आपके घर में एक अच्छा मेहमान और एक खुशखबरी ज़रूर आपके घर में आएगी। अल्लाह वालों, अगर आप लोग कर्जदार हैं, करोड़ों का कर्ज है, कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा, अगर आपसे कोई गलती कोताही हो चुकी है, आप किसी भी वजह से कर्ज में आ गए, कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं, कर्ज के बोझ तले दब चुके हैं, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए नमाज फजर के बाद या वहाबू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का जो वजीफा मैं आपको बताऊंगा, इस वजीफे को लाजमी पढ़ के देखिएगा। इंशाअल्लाह करोड़ों का कर्ज भी अल्लाह रब्बुल आलमीन गैब से असबाब बना के हल फरमा देंगे। रब के खजाने गैब से ऐसे ऐसे रास्ते बनेंगे कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। अल्लाह पाक जब देने पर आता है ना, वो ना शक्लें देखता है ना वो आमाल देखता है, वो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। अल्लाह वालों, ये कोई चंद एक अफराद की बात नहीं बता रहा, बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदली हैं, और एक अफराद अपनी जिंदगी में भी ऐसे होंगे जिनकी जिंदगी रातों रात बदल गई, जो रातों रात अमीर और कबीर हो जाते हैं, जिनकी जिंदगी में रिस्क और दौलत से वो माला माल हो जाते हैं। अल्लाह वालों, अगर आप भी उन्हीं की तरह आप भी कामयाबियों की तरफ चलना चाहते हैं, क्योंकि कामयाबियां अल्लाह पाक की दस्ते कुदरत में है, ये बात जहन में रखिएगा कि अल्लाह पाक के ही दस्ते कुदरत में कामयाबी है। अल्लाह पाक को ही राजी करके एक नई जिंदगी का आप लोग आगाज कर सकते हैं। नमाज फजर के बाद ये वजीफा बस पढ़ लिया करें। किसी जाली पीरों फकीरों के पास किसी भी मसले के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वजीफे की तरफ चलते हैं।
जितनी तारीफ बयान करूं कम है। अब आप ये वजीफा पढ़ के आप खुद अंदाजा लगाएं कि आपको वाकई क्या इसकी ताकतवर जो राज मैंने आपको बताया कामयाबी का, और ये ऐसा राज जो मैं आज आपके हवाले करने जा रहा हूं, आप लोगों का दिल इस बात की गवाही देगा कि वाकई में ये बड़ा खास अमल है। अल्लाह वालों, उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले एक मरतबा दूसरा कलमा पढ़ना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक मरतबा हो गया। दूसरा कलमा सिर्फ एक मरतबा पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद आप लोगों ने नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। अगर आप लोग किराए के मकान पे रहते हैं, अपना ज़ाती मकान चाहते हैं, तो अपने ज़ाती मकान के लिए पढ़ लें। अगर आप लोगों का कारोबार नहीं चल रहा, नजर बद लग गई है, अपने कारोबार को उरूज तक ले जाने के लिए पढ़ लें। आप लोगों की जो भी हाजत है, जो भी मकसद है, बे औलाद हैं, बे औलादी से निजात के लिए पढ़ लें, कर्जदार हैं, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें। जो आपका मकसद है, बस उस मकसद को जहन में रखते हुए फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आप लोगों ने आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब्बे करीम के नाम का वजीफा। ये नाम रब्बे करीम का सिफाती नाम है, जिसका मतलब है एक खोलने वाली ज़ात, एक बहुत ज्यादा देने वाली ज़ात। आज जो कहता है ना कि मेरे रिज़्क़ के दरवाजे बंद हैं, मेरा रिज़्क़ बंद है, मेरे रिज़्क़ में बंदिश है, मेरे कारोबार में बंदिश है, हमारे रिश्तों में बंदिश है, ये किसी भी तरह के काम रुके हुए हैं, काम होते होते रह जाते हैं। आज नमाज फजर के बाद रब्बे करीम का एक नाम या वहाबू पढ़कर देखिएगा। ये नाम खोलने वाला है, यानी इस नाम का मकसद है रुकावटें, बंदिशें और बंद दरवाजों को खोलना। रिज़्क़ के बंद दरवाजे खोल दिए जाएंगे, नसीब के बंद ताले खोल दिए जाएंगे, कारोबार की बंदिशें खोल दी जाएंगी। अल्लाह वालों, या वहाबू एक ऐसा इसमें आज़म है कि इसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। ये इसमें आज़म पढ़ने वाला तरक्कियाँ, उरूज, कामयाबियाँ पाता है। ये इसमें आज़म पढ़ने वाला रब्बे करीम से जो भी मांगता है 100% गारंटी से लेकर उठता है। आपने नमाज फजर के बाद या वहाबू को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। अब 11 बार लापरवाही से बिल्कुल नहीं पढ़िएगा, आपने तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, खुलूस से, नियत के साथ पढ़ना है। या वहाबू एक ऐसा इसमें आज़म है कि अगर आप 11 बार पढ़कर 11 हाजात, 11 मकासिद, 11 ख्वाहिशात की नियत करके बैठेंगे ना, तो 11 की 11,000 भी पूरी हो जाएंगी, 11 की 11 ख्वाहिशात भी पूरी होंगी, 11 के 11 मकासिद में कामयाबी भी यकीनी हो जाएगी। अब तवज्जो कीजिएगा, या वहाबू एक बार हो गया, या वहाबू 2 बार हो गया, या वहाबू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू को हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और 11 बार या वहाबू पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। अगर आपने या वहाबू पढ़ते दौरान किसी से बात कर ली, किसी ने आपको बुलाया, तो वजीफे का बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। आप नमाज फजर के बाद जिसकी एक एक घड़ी कबूलियत की है, जिसमें एक नेकी का जो बदला है वो ज्यादा दिया जाता है, और रिज़्क़ तो बेतहाशा बांटा जाता है, और बांटने का वक्त ही वो वक्त होता है रहमत के फरिश्ते आसमान से जमीन पर उतरते हैं।
فجر کی نماز کی تو جتنی برکات میں آپ کے آگے پیش کروں وہ کم ہے۔ میں اتنا بات کہوں گا، جو روحانیت، جو نورانیت، جو سکون فجر کی نماز میں آپ کو ملے گا باقی کی کسی بھی نماز میں نہیں ملے گا، بے شک جمعے کی ہی نماز کیوں نہ پڑھ لیں۔ جو نورانیت اور روحانیت اس نماز میں ہے وہ باقی کسی اور نماز میں ہو سکتی نہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا وہابو کو 11 بار پڑھنا ہے پہلے نمبر پہ۔ جب 11 بار آپ لوگ یا وہابو کو پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے جسے رب کریم کا شکر کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ ناشکری سے، جو ناشکری کرتا ہے نا، اللہ پاک اس کے رزق کو اس کے اوپر تنگ کر دیتا ہے، اور اتنا تنگ کر دیتا ہے کہ پھر وہ بلکتا ہے، پھر وہ مچلتا ہے، پھر وہ ادھر ادھر ٹکرے مارتا ہے، لیکن اس کو نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا، وہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ پاک کی فرما برداری کرنی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے والا اللہ پاک سے شفا مانگے گا، شفا ملے گی، اللہ پاک سے رزق مانگے گا، رزق ملے گا۔ وہ جس حاجت کو لے کر الحمدللہ رب العالمین کو پڑھے گا، اللہ پاک اس کی تمام حاجت، 1 2 10 20 حاجت کی بات نہیں ہو رہی، اگر ہزاروں حاجتیں بھی ہیں تو اللہ پاک ان تمام حاجات کو پورا فرما دے گا۔ بس آپ لوگوں نے انتہائی عاجزی کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو چاہے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ رزق کے 300 دروازے کھل جائیں گے، بگڑے کام سنورنے لگ جائیں گے۔ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور نبی پاک کے فرمان کے مطابق اللہ پاک 99 ایسی حاجتوں کو پوری فرماتا ہے، جس میں سب سے چھوٹی حاجت یہ ہے کہ آپ لوگ ٹینشن فری ہو جائیں گے، یعنی آپ لوگوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، ٹینشن آپ کی ساری اس عمل کو پڑھنے کے بعد ختم ہو جائے گی۔ بلڈ پریشر کی بیماریوں سے جان چھٹ جائے گی، ڈپریشن کی بیماریوں سے جان چھٹ جائے گی، اور بھی بہت طرح کی جو ایسی مہلک بیماریاں ہیں ان سب سے آپ کی جان چھٹ جائے گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ عمل کرنا ہے اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار جب آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھ لیں، اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آخری عمل، جو آخری وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ لوگوں نے یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، آپ نے اللہ پاک کے ان چاروں صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو 1 بار ہو گیا، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے پوری مکمل ایک تسبیح اس کی پڑھنی ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو۔ اللہ والوں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے پہلے پڑھا تھا۔ جو ہاتھ اٹھا کر مانگیں گے انشاءاللہ ہر آپ کی حاجت پوری ہوگی، ہر مقصد میں کامیابی ہوگی۔ آج کھل ڈل کے مانگنا، وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔